अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्रीमद गौरगोविंद स्वामी श्री गुरुदेवंकर अभय चरण कमल शतकोटी दंडवत प्रणाम पूर्वक एवं संस्थान संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्रीमती श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज चरण कमल शतकोटी दंडवत प्रणाम पूर्वक समस्त पूर्व आचार्य एवं वर्तमान आचार्य चरण कमल मोर कोटि कोटि दंडवत एवं समस्त वैष्णव मान चरण दंडवत कर व्याख्या करी आम श्रीमन महाप्रभुंकर पार्षद मान चरित विशेष भाव श्रवण करने प्रयास गतकाली पर्यंत आम सनातन गोस्वामी प्रभुंकर चरित श्रवण करते षड गोस्वामी मध्य श्रेष्ठ गोसाई जे बयस श्रेष्ठ एवं जहाँ समस्त गोस्वाई मैंने आदर करती सम्मान दिखती महाप्रभु अति प्रिय चरित मैंने श्रवण करते विशेष भाव महाप्रभु धारा भक्ति जोगरे साधु समाज सह महाप्रभुंर शिक्षा हिसाब से साधारण मान वैष्णव मान भक्त मान गोस्वाई माने बहुत बड़ शिक्षा सदाचार आम मान से शिक्षा सदाचार टी कौन जे व्यक्ति ए संसार भीतर रही से शांति विषय प्राप्त होना विषय को भोग करी से सुख पाई पारिबना कहीं यदि प्रश्न करती विषय तो भगवान करना सृष्टि जिते वस्तु अच्छी धन संपत्ति सब भगवान सृष्टि करिछन कहा पाई सृष्टि करिछन मनुष्य पाई तो सृष्टि करिछन तो मनीष पाई यदि भगवान सृष्टि करिछन त मनीष काहे सेटा को भोग करके सुख होई परिबना पशु पक्षी तांको पाई जो विषय अच्छी तांको पाई भगवान जो निर्धारण करिछंती से माने से विषय को भोग करी कि से माने सुख रे अछन तांको भीतर तो उद्विग्न नाही किंतु मनुष्यर पाई भगवान जो विषय सब सृष्टि करिछंती इस शरीर पाई इंद्रिय मानंग पाई मनुष्य को जेहेतु स्वतंत्रता प्रदान करा जायछि तार विषय भोगर प्रवणता प्रचुर आ संसार रे ये महाप्रभुंकर शिक्षा गोस्वाई मानंकर शिक्षा संसार रे दुख पाइबार आमर कारण संसार रे जो विषय को भोग करिवार प्रवणता आमर अछि सेटा हमकु संसार दुख दब एवं संसार प्रति त्याग मनोभाव बा भोग मनोभाव एटा भगवत अपराध जिभଳି शुष्क वैराग्य माने संसार को घृणा दृष्टि देखती संसार सब वस्तु एटा सब माया एटा भी अपराध कारण ये सब प्रभुंकर आ भोग मनोभाव भी अपराध कारण भोग भगवान एकमात्र भोक्ता मनुष्य के भोक्ता हो पारिबनी से उपभोक्ता हो पारिबनी तेणु सेवा व्यतीत भोग आउ त्याग दुईटी वस्तु होची भगवत अपराध किंतु मनुष्य शांति पाइबा कोथरे भोगरे पाइबनी कि त्यागरे पाइबनी गोस्वाई मानंकर शिक्षा महाप्रभुंकर शिक्षा व्यक्ति सेवारे भगवत सेवारे सुख पाइब आ भगवत सेवा ही प्रकृति वैराग्य बोली कहा जाए वैराग्य यदि संज्ञा दिया जाए और गृह त्याग करवाटा वैराग्य की कषा बसन पिंधिबा वैराग्य की एगुड़िक वैराग्यर बाह्य लक्षण हो पारे कि वैराग्यर अंतर लक्षण हेले
ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ପ୍ରୀତି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ସେବାନ୍ମୁଖୀ ମନୋଭାବକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସୁଖ ବିଧାନ ନିଜର ନଥାଏ, ସେ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ କେବଳ ବେଶଭୂଷା ନୁହେଁ ବା ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ ବି ନୁହେଁ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିବିଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତେକ୍ତା ତୂର୍ଣ୍ଣମ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ପତି ସଦା ତୁଚ୍ଛବତ୍, ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳର ପତି ଥିଲେ ସେମାନେ, ତୁଚ୍ଛ କରିକି ପଳେଇଗଲେ। ଆପଣ କହିବେ ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଏଇ ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ ତ୍ୟାଗୀ ସମାଜ ପାଇଁ ରହିଲା। ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ କାହିଁକି ରଖିଲେ? କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବିଷୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ରହିଲେ ବି ସେ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଯଦି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ରହିବ, ତାର ପତନର ଆଶା ଅଛି। କାରଣ ତାର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସଦୁପଯୋଗ ନ ଜାଣିଲେ ତାର ପତନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯୋଉ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଷୟକୁ, ଇଏ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ସାଧକ ମାନେ ଏଇ ପଥରେ ଯିବେ। କିଞ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭରେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ, ଆରମ୍ଭରେ ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିକି ଆସିଛେ। ଭୋଗର ପ୍ରବଣତା ରହିଲେ ସେବନମୁଖୀ ଭାବ ଆସିବ ନା, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ମନୋଭାବ ଆସିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଏ ସନାତନ ରୂପ, ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧକର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆସନ ପାତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବି ସେଇଠି ରହିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆସିଗଲା ମାତ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ଵ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିଯିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମା ଆସିଗଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବେ। ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ବି କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଇତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ପୃହା ରହିବ ନା। ଭଗବାନ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୌରଗଣଦାସ ଦୀପିକାରେ କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରୂପ ମଞ୍ଜରୀ ଖ୍ୟାତ ଯ ଆସିତ ବୃନ୍ଦାବନେ ପୁରା, ସାଧ୍ୟ ରୂପାକ୍ଷ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରକଟତାମ୍ ୟାତ୍। ଗୌରଗଣଦାସ ଦୀପିକାରେ କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେ ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ, ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଲଳିତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଞ୍ଜରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଜରୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କର ମଞ୍ଜରୀ ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଲଳିତାଙ୍କର ମଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ 1411 ଶତାବ୍ଦୀରେ, ପ୍ରକଟ କାଳ 75 ବର୍ଷ, ବ୍ରଜବାସ 53 ବର୍ଷ। ବ୍ରଜରେ 53 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିରେ, ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥିତି 22 ବର୍ଷ। ଯୁବକ ବୟସରେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୟସରେ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ, ତିନି ରୂପ ସନାତନ ଜୀବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେବେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଦିକେଶ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ OBL କାପୁର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲି, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କିଭଳି ଆସିଲା।
जीवन संसार प्रति वैराग्य आसुनी कहीं आसुनी ना संसार प्रति वैराग्य आसिया हेले दुई जनकर करुणा आवश्यक भगवान करुणा बा भगवत भक्तर करुणा कारण संसार प्रति जो भाव में आमको वैराग्य आने ही पड़ो कारण अंतिम संसार को आमको त्याग करने पड़ो ना संसार तो आम निज नहीं कर संबंध भी निज हम संबंध भी त्याग करने पड़ो तेणु जिते जड़े कर्मी लोग प्राण त्याग करुच्ची भगवान कपिलदेव मां कहते अति कष्ट हुए साधारण कर्मी लोक मैंने देखते से वृद्ध हो गला मुख को चाहिए आप लगे से कोटिपति हो पारे ये अति दुखरे अच्छे लोक कहीं ना संसार प्रति तार आसक्ति से देखी जानी पारुची मोर संसार मो शरीर बर्तमान वृद्ध हो गला मो संसार को भोग कर पाइबा तार जो भोग दृष्टिटा अच्छी संसार प्रति तार जो वैराग्य आसीनी ताकू जबरदस्ती काल तार शरीर को वृद्ध करुच्ची सेटा भोग कर पारुनी संपत्ति कर संपत्ति भोग कर पारुनी तेणु वृद्ध बयस बढ़िला माने देखिए साधारण कर्मीगण बहुत कुरूप तांकर रूप बहुत खराब देखा जाए आंकर मानसिक भारसाम्य रुहे ना अति अशांति रुहती किंतु यार विपरीत होछि भक्त भक्त जेते तार बयस वृद्धि हम तार जीवन जो अभिज्ञता जीवन जो भजनावेश जीवन जो सेवा जीवन में गुरुकृष्ण जहाँ करी तार प्रतिफलन गुड़िक सबु वृद्ध बयस आसिक पहुंचब भक्त जेकोसी स्थिति भी स्वरूप शक्ति विच्युत हुए ना सी जो समर्पित ही प्रभु जो कर्म करी गुरुकृष्ण जो कर्म करी तार फल को से मृत्यु शज्यार भी प्राप्त हम प्रमाण ना भीष्मदेव भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भीष्मदेव सरसज्जा रही उपदेश दे पार जो श्रृगाल कुकुर श्रृगाल माने सब मान को भक्षण करुछंती रात्रि समय अतिरथी भीष्मदेव केवल भगवान स्मरण करुछंती केही नांती सेठी एवं से कहछन यदि मो निकट रे केही रहिबो त हम अभिशाप देबी कारण मो पितांक आदेश रे बहु कुसंग करिछि मोर जो स्वरूप अवस्था मो जो भगवान कर भक्त मोर स्वरूप अवस्था में बहुत विच्युत अवस्था भली मते लागिछि बहुत कष्ट लागिछि दुर्योधन संग मो पाखरे केही रुहनी कारण दुर्योधन आदेश देजे एई चारिकर रे किछि सैन्य माने जगिक रहिबे काले कोनोसी कुकुर कोनोसी श्रृगाल आसीबे बा केही घृण्य मनोभाव रे देखिबे भीष्मदेव के ना के रहिबा आवश्यक नाही मु एका रहिबे आ सेतबेला तांक निकट रे कोन अछि ना अर्जुन र केवल स्वर अछि समग्र जीवन भक्त को केउ भली स्थिति रे भगवान रखुछन साधारण लोक मानकर भक्त को दृष्टि कोन की अरे देख रे ये हरे कृष्ण डाकुतले आंकर तो कोने बुढ़ा बयस गोड़ भांगी पड़छि किए क्या कार आखि के देखा जाउ नहीं आ ई तो भगवान डाकी की ई तो ई सब फल पाउछन कोन ये भगवान डाकी से माने भावंती जे भक्तिर महिमा किछि ना भीष्मदेव सरसज्जार शोइछंती केही नांती रात्रि समय रे केवल रात्रि दिन 24 घंटा भगवान कर नाम स्मरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही कथारे मु कहूली भक्त तार बयस सहित प्रभु जो समर्पित कर्म गुड़िक करिछि स्वरूप शक्ति जो आवेशता अंतर भीतर अच्छी एटा तार शरीर धर्म को बाधक सृष्टि करि परिबो ना किंतु कर्मी रा करिवो कारण कर्मी तो भगवत चेतनार कर्म करे नहीं से इंद्रिय सुख पाई करिछि जेतबेले इंद्रिय सुख किछि न पाइबो तार मनर अशांत भावटा बेसी बढ़ी से विचलित हबो एने शरीर तार प्रतिकूल होइक ठिया हबो कारण तार वैराग्य नहीं से जानिनी जे मते मरिबा पड़िबो किंतु भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहले भीष्मदेव सरसज्जार शयन करके उपदेश दउछन के उपदेश कहार मोह भांगिले जहार मोह को भगवान भांगी पारले ना भगवान युद्ध आरंभ अर्जुन मोह को गीतार प्रवचन देखि भांगी देले युद्ध पर युधिष्ठिर महाराज जो मोह आसिला
ତାକୁ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନା, ବ୍ୟାସ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନା, ଧୌମ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନା, ନାରଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନା। ଏହାର କାରଣ କଣ? ନା ଭଗବାନ ସେଠି ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଅର୍ଜୁନର ସ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଉପହାର, ସେଠି ଯେଉଁଠି ଆରାଧନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ରକ୍ତର ନଦୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଭକ୍ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଜନ କରିପାରେ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଚତୁର୍ପାଧ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭଜନ କରିପାରେ। କାହିଁକି ନା ତାର ଭଜନ ବୃତ୍ତିଟା ଆସିଛି। ଭଜନ ବୃତ୍ତି ଆସିଥିବା ଲୋକ ସାଧାରଣ କାମ ବୃତ୍ତି ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ ଦେବାଳୟକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାମ ବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ କାମ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦଉଛି। କାରଣ ପ୍ରେମର କୋଟି ଗୁଣ ଶକ୍ତି, କୋଟି ଗୁଣ ଶକ୍ତି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଚକ୍ରପାତ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ସଂସାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣେ, ତାକୁ ସଂସାର ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା, କାରଣ ସେ ସବୁଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏ ସଂସାରକୁ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କେତେବେଳେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମରଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରତ୍ୟାଗ କରେ, କର୍ମୀ ସରତ୍ୟାଗ କରେ, ଯମଦୂତମାନେ ଆସନ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ବା ତା ସରତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ମୁଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମୀ ସରତ୍ୟାଗ କରି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ ତ ଅତି ବିକଟ, ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକା ନିର୍ମାଣ ନ କଲେ ଜବରଦସ୍ତି କାଳ ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦବନି। ଆଗେ ଦବ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଶରୀର ପ୍ରତି ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଶରୀର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ କଟୁବାଣ, ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷା, ସମାଜର ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୃହପାଳ ଇବ ଆହାରନ, କୁକୁର ଭଳି ଆହାର ଦେବେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବେ। ମାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ସଂସାର ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଜଗାର କରିପାରେ ନା, ତାର ପୁତ୍ର ତାର କନ୍ୟା ମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ କିଭଳି ତାକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୃହପାଳ ଇବ ଆହାରନ, କୁକୁରକୁ ଯେଭଳି ସେଠି ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଲେ, ଗୃହପାଳ ଇବ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ, କୁକୁରକୁ ଯେମିତି ଆହାର ଦେଲା ବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଖା, ସେଭଳି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଭୂମିକା ଆମର ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଆମକୁ ଏତେ ଉପେକ୍ଷିତ କଲେ ବି ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନା। କିନ୍ତୁ ରୂପ ସନାତନ ଏଇ କଥା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଜୀବନ, ସେମାନେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ସେମାନେ ତ ବୃନ୍ଦାବନର ପୂର୍ବ ଲୀଳାରେ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଜି ଗଲେ ବି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି ବାରଦ୍ୱାରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୋର ବାର ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଚରଣ ପକେଇବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହୁଏ ଏ ଜୀବନରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଟିକେ ଆସିବ। ଦେଖିବେ କି ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି, ତାକୁ ବାରଦ୍ୱାରୀ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାହାର? ରାଜା ଗୌଡର ରାଜା ହୁସେନ ସାଙ୍କର। ଆଉ ରୂପ ସାଗର ଆଜି ବି ଅଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସାଗରରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ବିଶାଳ ବଡ ସାଗର, ସନାତନ ସାଗର, ରୂପ ସାଗର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ ସଂସାରର ସମ୍ମାନ, ଏ ସଂସାରର ଅସମ୍ମାନ, ସଂସାରର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ, ୟାର ପରିଣତି କଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଭକ୍ତକୁ ସଂସାର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡେ ନା, ସଂସାର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ,
तार यदि प्रभु चरण रे जहाँ कहती समर्पित भाव अच्छी से प्रति पदक्षेप अनुभव कर भगवान मते या द्वारा संसार स्वरूप शिक्षा दौरान संसार टा कौन जे समर्पित आत्मा नुहे से पिठिया बड़द ताकू जिते माड हेले भी से जानी मत बाड़े 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 मु तो हल को जीवी शुई पड़े गला मालिक बाड़े बाड़े मत खोलद जार भजन बल थी से संसार स्वरूप देखिपार अरे ये संसार टा एभली ये गोस्वाई मानकर महाप्रभुंकर पार्श्व वैराग्य परिपाक अवस्था अच्छा किंतु वैराग्य अग्नि अंतर जाग्रत होगापी गोटे कणिका दरकार जोटा कि चरम अवस्था को पहुंचेब वैराग्य अग्नि को प्रज्वलित कर वैराग्य अग्नि जहाँ कहते अग्नि पिंडर शिखा बाहर नाला किंतु वैराग्य प्रज्वलित होगापी समस्त अंतर भाव परिपूर्ण होकर रही आ महाप्रभुंकर ये तो बड़ करुणा रूप गोस्वामी सनातन कहले मत जोगमाया बर्तमान आह्वान कर भाई मु गृह रही ना आ जो वैराग्य अग्नि को प्रज्वलित होगापी जो अग्नि कणाटी दरकार से अग्नि कणा का द्वारा देले को साधु द्वारा ना को महत्पुरुष द्वारा देले ना एक धोबार स्त्री पत्नी तांकर आह्वान को जोगमायार आह्वान बोली जान सी भगवान परमात्मा रूप समस्त अंतर अच्छा ना गोटे दिन रूप गोस्वामी अति सनातन गोस्वामी प्रसंग शुणी अलगा कथा कि सी तांकर नाम कौन काशी जहां महाप्रभु कहले तुम्हें काशी पंडित मान कहते घृतपान कर सुबुद्धि राय विचार करके सनातन फेरुले सी प्रसंग किंतु ओबीएल कापुर प्रभु आदिकेश प्रभु ये सुंदर गोटे लीला रचना कर सामंजस्य समान कि टिके भिन्न आ सुंदर पॉइंट लिखित ठाकुर शिष्य तो शास्त्र दृष्टि अनुभव एटा भिन्न अनुभव काम करे शास्त्र तो अनादिकाल अच्छा केते जीव अंतर्मुखी होचन तो जने अनुभवी साधुर अनुभव जीव को अंतर्मुखी करा शास्त्र कौन नथिले ना गीता नथिले भारत भूमि प्रति लोक घर गीता थिले किंतु जने 70 वर्ष प्रभुपाद जी महाराजंकर अनुभव बद्ध जीव मान अंतर भीतर पशि पार शास्त्र को अनुभव आ शास्त्र अनुभव क्या मिले जो मान विनम्र भाव जार थाए जो मान कापट्य भाव न थाए जो माने करुणा पाई व्याकुल भगवान प्रति पदक्षेप शास्त्र अनुभव गुड़िक देवे से तो महाजन भली ठाकुर शिष्य से रचना कर सुंदर कथा केतोटी पॉइंट एत सुंदर लगिला रूप गोस्वामी अर्धरात्रि आज हुसैन शाह डकई रूप गोस्वामी तो प्राइवेट सेक्रेटरी थिले से दोलार बसिकी जाउछ अति भयंकर रजनी झड़ वर्षा हो सारी अति भयंकर रजनी आलोक नहीं आज आप गले भी से जगह को रामकेल को राति आप भय करेंगे दिन तो भय लगे ये जगह वर्षा सबुआड़े कि पालिंक कांदे रूप गोस्वामी को धरिकी आस सेवक मान से तो आलोक ये टर्च लाइट न था मशाल जालिक आस मशाल जालिक आस से समय सेवक माने ये बड़ बड़ तकिया सब राजा मान बसंती तकिया सब अच्छी पालेंगे बस स्वर्ण छता स्वर्ण वर्णर छत्री लगे रूप गोस्वामी बसिकी जाऊँ सेवक मैंने कांधिकी नौ इतिम्य सेवक मैंने जो पानी भितर चलिक जाऊँ पालिंग कांधेकी से शब्द गुड़िक शुभुची सीटा से धोबांकर घर पाखरे दे जाऊँ तांकर पत्नी को ये शब्द शुभिला कारण पानी आप गले देखिए के शब्द शुभे सी पत्नी को पति पचार आज एत राति किए जाऊँ पत्नी कहते जो रात्रि पेचा माने सुगार ये दुईटी हूँ रात्रि चर जीव अति दक्ष जीव ये खाली सूर्य को अपेक्षा करता
बेले बेले देखिए श्रृगाल को एत भोक लगे से सूर्य अस्तबार किछ समय पूर्व बाहर बोले मुझे बहुत जगह देखी श्रृगाल कौन एवं बाहर क्षुदा लगुच अति चतुर जीव सी कहते एत हतभागा संसार किए अच्छी जो उल्लुक आ जो श्रृगाल गर्त भर बाहुना एभली भयंकर राति किए जाऊँ पत्नी कहले पति कहले किए विचार करुछ ये 3 जन ना कहले हुए तो कुकुर हुए तो चोर हुए तो राजसेवक रूप गोस्वामी कर्ण भितर धोबार स्त्री कथा शुणुच पालंकी बसुंट जो पिल जहाँ कहती तकिया सब फिंगी दौच अरे बाबा ये ठीक कथा तो ये भयंकर राति ये 3 जन ही कार्य करते कहीं कार्य करने बाध्य ना रूपंकर अंतर भीतर आपको जोगमायर आह्वान बोली से ग्रहण कले ना कहीं ना रूप कहले कुकुर ए राति बाहर ना कुकुर कौन कि मालिक समर्पित कुकुर बोली कहीं कहले कि सी ना कुकुर शरीर बिकी दे तार किसी ना मालिक खाया देले से खाइबा बस भोकुत मालिक देखला मैंने लांज बाड़े समर्पित शरीर बिकी दे तार कौन स्वाधीनता अच्छे आ द्वितीय चोर रूप ये विचार कर थार्ड काटागोर कुकुर नुहे कि चोर नुहे मु राजसेवक आईटा हीन वृत्ति से राति आस चोर भी शरीर बिकी केमती शरीर बिकी चोर शरीर को बाजी लगे चोरी करुना चोर जो धन आने जाऊँ सी जानी जेको समय मत पुलिस आरेस्ट कर लोक मैंने मत बाडेकी मारदेवे शरीर टाक बाजी लगे से धन आनी उपभोग करुच्ची रूप कहले मुझे कुकुर भी पारि ना कारण कुकुर राति बाहर चोर भी राति बाहर ना ता घरे खावा सी रही ये राजसेवक वृत्तिटा एत हीन मुझे यही कर्म करुच्ची केवल ए जो धोबार स्त्री जो 2-3टी कथा कहते कुकुर चोर किंबा राजसेवक एक बोध भी रात्रि जाऊँ यही कथाटी रूप गोस्वामी कर्ण भितर मंत्र भली बुला बुलक गले से पूरा पागल भली रही सब कथा भाई कहले सनातन को भाई मत आह्वान आसीगला मु वृंदावन जी सनातन कहते रूप कि आह्वान कर जोगमाया देखो जड़े धोबार स्त्री कथा को से जोगमाया आह्वान बोली विचार कले दृष्टि कौन कि दृष्टि भंगी आम सब बदली जाऊँगी कारण आम संस्कार बदली जाऊँगी समाज संस्कार बदली जाऊँगी निजर संस्कार बदली जाऊँगी निजर भजन बल बदली जाऊँगी प्रभुपाद जी महाराज एत बड़ मिशन गले तांकर शिष्य मानू सी जी ट्रेनिंग देते वर्तमान मिशन आमर ताठू 100 गुण अधिक ट्रेनिंग दिया प्रभुपाद जी महाराज केवल सरल कथा कहते चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स डिस्ट्रीब्यूट माय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण प्रसाद एति कही शिष्य शिष्य मान एभली कही एभली से ग्रहण करते 100% समर्पित आज भी इस्कॉन मूवमेंट रे काम कर देखो कि आमर संस्कार देखो आमको केते उपदेश भी दि जाउछि आम शह शह ग्रंथ शह शह आचार्य मानकर कथा बर्तमान बाहर पड़लानी कैसेट रे टेप माध्यम रे डीवीडी माध्यम रे आपण देखि परिबे अध्ययन करि परिबे केते बही सब ट्रांसलेशन है किंतु काई कारण संस्कार परिवर्तित होछि आ आमर अनुभव नहीं रूप गोस्वामी तले एटा को आसी सनातन कहले सनातन कहले रूप तुम्हें जाई परिबा आगे बड़ जको वृंदावन को मु आगे जी ना कहीं ना मु बड़ भाई आ तुम्हें बुद्धिमान मते तुम्हें आगे छाड़ी दियो तुम्हें हुसैन सांग दरबार जेको भाव तुम खसिक जापर आ तुम दायित्व है सनातन वैराग्य सनातन थरे जाइए वृंदावन आ घर फेरना रूप फेरी कारण रूप तो बहुत बुद्धिमान घरे बहु ब्राह्मण से सेवा करुले घरे पड़ोशी मान बहु अर्थ प्रदान करुले गरीब लोक मैंने बहुत निर्भर करुले
ସନାତନ କହିଲେ ରୂପ ମତେ ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରୂପ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିପାରିବି ନା। ନା କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଆଗେ ଯିବେ ତାହେଲେ ହୁସେନ ଶାହ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦବ। ସନାତନ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା, କହିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବ ନା ହୁସେନ ଶାହ। ଆଉ ସନାତନ କହିଲେ ରୂପ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ କାହିଁକି? ରୂପ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମତେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ମତେ ସଂସାର ତୃଣତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ସନାତନ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ସହିତ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବ ପତ୍ର କାମ କରେ, ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଆପଣ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହୁସେନ ଶାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବୁ, ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତତ୍କ୍ଷଣା ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଦରବାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଯାହା ହୁସେନ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଗୃହରେ ନେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ଭାଇ ଅନୁପମ, ଯାହାଙ୍କର ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ, ତିନି ବାପାଙ୍କର ବଂଶର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର, ସେମିତି ଆକର ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ, ରାଜବଂଶରେ କେବଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଗଢିଛି, ସବ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ ବ୍ରଜ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡେ ନା, ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଏକାଉଣ୍ଟ, ସେଭଳି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର କେତେ ପଇସା ପାଇଁ ହିସାବ ମିଳିବ? କାରଣ ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ମେଳା ଯାଏନି କି, କଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଡେବିଟ, କଣ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣେ, ସେ ଦିଟା ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଦୁଇ ଭାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେ ତ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାକ ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଜଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହିସାବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅର୍ଥର ହିସାବ ମିଳୁନି, ଦୁଇ ଭାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ରାତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି, ଆଉ ସେବକ ବି ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ଏକାଉଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ସେବକ କୁଆଡେ ଯିବ? ସର୍ଭେଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ ଚାକର ତାର ବସିଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେବକ ରାତ୍ରିରେ ତ ନିଦ ନ ହବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ନିଦ ହବ ନା, କହିଲେ ସେବକ ଟିକେ ସର୍ବତ ଆଣିଲ। ସେବକକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ସିନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଇଦା ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିନି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଚିନିର ସରବତ ନ କରିକି ମଇଦାର ସରବତ କରିକି ଆଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ପାନ କରିଛନ୍। ହିସାବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କରେ, ବହୁ ସମୟ ପରେ ହିସାବ ମିଳିଲାନି, ଦୁଇ ଭାଇ ବିରକ୍ତ ହେଇ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ କୋଠରୀ ଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ତାର ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେବକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସନ ମାଜୁଛି, ଦେଖୁଛି ବାସନରେ ଗ୍ଲାସରେ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ଲାସରେ ମଇଦା ଲାଗିଛି, କାରଣ ମଇଦାଟା ପାଣିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ସେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିଯିବ। ସେ ବହୁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କଣ ଭାବୁଛି କି ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଚାକିରିର ଶେଷ ଦିନ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯାଇଛି, ବହୁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍। ରୂପ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ସାଧୁର ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦିନେ ଅଧିକ ଦୟା କରେନ ଭଗବାନ, ଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ଦୟା, ସାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୟା। ସାଧବ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ, ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସେ, ଯମଳାର୍ଜୁନ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦରିଦ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଏ, କାରଣ ଦରିଦ୍ର
ଧନର 3ଟା ଦୋଷ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଛି। ଧନର ଯୋଉ 3ଟା ଦୋଷ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ, ବାର ବାର ବି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଧନର ତୃଷ୍ଣା, ଧନର 15ଟା ଦୋଷ, 15ଟା ଅନର୍ଥ ଗୋଟେ ଦୋଷ, ଧନ ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ଧନ ଅଭିମାନ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଦରିଦ୍ରର କଣ କି ଧନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାର ଧନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଧନ ନାହିଁ ତାର ଧନ ତୃଷ୍ଣା, ଯେହେତୁ ଧନ ନାହିଁ, ଧନର ଯୋଉ 15ଟା ଅନର୍ଥ ତା ନିକଟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ତାର ଅଛି, କଣ? ଧନ ତୃଷ୍ଣା। ସାଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ ଦରିଦ୍ର ମୋ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଟା ଅଧିକ ନେଇପାରିବ, ଧନୀ ନେଇପାରିବନି। କାରଣ ଧନୀର ଧନାଭିମାନ ଅଛି, ତାର ଧନ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ଆଉ ଧନର ଦୋଷ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଅତି ଦୟା, ଅତି ଦୟା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜୀବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କାହିଁକି ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଗଡୁଛୁ? ନା ମୋର ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲଟା କଣ ହେଇଛି ରୂପ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରୂପ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରବତ ଦେଇଛି, ସେ ସରବତରେ ମଇଦା, ଚିନି ବଦଳରେ ମୁଁ ମଇଦା ମିଶେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖୁନ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଶୁଣିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିନି, ତୁମେ ଯାଅ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଜଦରବାର ତାଙ୍କର ଆସନରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ବିଷୟର ସ୍ୱାଦ ବି ଜାଣି ହଉନି। ଆମେ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏତେ ଖଟିଲୁ ରାତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ, ବିଷୟ ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଦରକାର ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ମିଳୁନି। ଏ ସଂସାରରେ କଣ ଅଛି? ଏତେ ବଡ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡିବି, ଯେଉଁଠି ମଇଦା ଆଉ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ବି ଜାଣି ହୁଏ ନା। ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟର ଆବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଷୟଟା କି ବସ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ମନ ତୁମି ସେ ଅବୋଧ ବଡ଼, ମନ ତୁମି ସେ ଅବୋଧ, ମନ ତୁମି ସେ ଅବୋଧ ବଡ଼, ମନ ତୁମି ସେ ଅବୋଧ ବଡ଼। ଦେଖିଆ শুনিয়া বুঝিতে নারিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে, দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে নারিয়া, দেখিয়া শুনিয়া করিতে না পারো দৃঢ়, তুমি করিতে না পারো। মন তুমি সে অবোধ বড়, মন তুমি সে অবোধ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ତୁ ବଡ ଅବୋଧ। ମଣିଷ କଣ ଏମିତି ପୁରା ବୈରାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାର ମାରିକି ଠିଆ କରିଦବ? ନା ସଂସାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଲୋକ ମାଡ ଖାଇଲେ ବି ସଂସାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସୁଛି। କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଦେଖି ଶୁଣିକି ନବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ନେବେ? ନରୋତ୍ତମ ଆମେ ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ ନା, ପୂର୍ବାପର କରିବା ବିଚାର, ସବୁ ବିଚାର କରିବେ। ମୋର ଭଜନ କଣ ଠିକ ଅଛି କି? ମୁଁ କଣ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା କି? କଣ ଯେଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ କଣ ସେଟା କରୁଛି କି? ଦେଖି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ଏ ମନ ତୁ ଏଡେ ଅବୋଧ, ଦେଖିଆ ଶୁନିଆ ବୁଝିତେ ନାରିଆ କରିତେ ନାପାର ଦୃଢ। ଦେଖୁଛ ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ମନରେ ଦୃଢ ଭାବ ଆସୁନି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ସଂସାର ମାୟା, ବୁଝୁଛେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ମନ ଦୃଢ କରିପାରୁନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ଆବେଶତା ଥାଏ, ବାହ୍ୟରେ ସଂସାର ଅଭିମାନ ଥାଏ। ଏଟା ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ଏଟା କରିଥାନ୍ତି, ନ କଲେ ସେ ସଂସାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବ କେମିତି? ସଂସାର ଲୋକର ଆଚରଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରେ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାର ଲୋକର ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ରଚନା କରିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ସାଧୁକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ,
ସାଧୁ ତ ଏଭଳି କାନ୍ଦୁଛି, ସାଧୁର ତ ବହୁତ ଅଭାବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବୁଡି ଯାଉଛି। ଏଣେ ଆମେ କି କହିବାରେ ସେ ତ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଚାହା ବିକିଦେଲା, ବହି ଭାଗବତ ବିକି ଚାହା ଖାଇଲା, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୁରୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ବାର ଶ୍ରବଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନା। ତୁମେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିବ ହିଁ କରିବ। ସହସା ବାର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ତ ହେଇଯିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। କାରଣ ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ତାଙ୍କ କରୁଣାଟା ପାଇଁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନ ଆସିବ କି ସେମାନେ ତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିକି ସମଝନା ବାଲେ କୁ ଇଶାରା କାଫି है। ରୂପ ଦେଖିଦେଲେ ବାହ ଇଏ ତ ସଂସାର। ପଇସା ପାଇଁ ରାତି ମାନ ଦୁଇ ଭାଇ, କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରାତି ମାନ ଖଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ପାଇପାରିଲୁ ନା। ଆଉ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତ ହୁସେନ ସାଙ୍ଗ ଦରବାରରେ ଏଭଳି ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମଇଦା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୃଢ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁଟା ସାର କେଉଁଟା ଅସାର, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। के सारो सारो ना कर विचार, 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 के तुमी कर की काज, के तुमी कर की काज, পরের কারণে শরীর খোয়াইলি, পরের কারণে শরীর খোয়াইলি, আপন কাজতে বাজ, আপন কাজতে বাজ, মন তুমি সে অবোধ বড়, মন তুমি সে অবোধ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ କିଏ ସାର କିଏ ଅସାର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାର କଣ ଅସାରର କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କର। ଏଣେ ଦୁବାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜଣେ ସଂସାର ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ମୁଁ କରୁଛି, ଆମେ କି ସେବା କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କିଭଳି ସମର୍ପିତ ହେଇକି ସେବା କରିଛନ୍। ଆମେ ଦେଖିନେ ଶୁଣିନେ, ଆମେ ଜାଣିନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କିଭଳି ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍। ଆମେ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ସେଟା ବାହାର କହିବା ଦରକାର। ମୁଖରେ ହସିଲେ କଣ ଆମର ଅନ୍ତର ହସୁଛି? ସତ ସତ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ, ଯୋଉ ଅପରାଧ ଆମର ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସେବାବାନ ଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଛଳନା ଭାବ ଅଛି, ଏଟା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନା, ମୁଁ କେତେ ପାଣିର ଅଛି, ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କେତେ ଗଭୀରରେ ତୁ ଅଛୁ, ତୁ ନିଜେ ଜାଣ। କାହା ପାଇଁ ଏକ ଦରକାର? ସେ କହିଲେ ବା କେ ସାର ଅସାର ନାକର ବିଚାର, କିଏ ତୁମି କର କି କାଜ। ଆରେ ସାର କଣ ଅସାର କଣ, କିଏ ତୁମେ କିଏ, ଆଉ କି କାମ କରୁଛ ବିଚାର କଣ। ଆମେ ସାଧୁର ବେଶଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରଣ, ଆମେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ମନୋଭାବ କଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା। ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବଡ ହେଇଯିବା, ମନ ଭାବିଦବା ମତେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବଡ ହେଇଗଲି, ତ ମନ ମାନିବ ନା ଭାଇ, ଲୋକ ସିନା ପ୍ରଶଂସା କରି ମତେ ବଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବଡର କାମ କରୁନି। ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ନବାକୁ ପଡିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଲେ ନା, ଅନ୍ତରଟା ସିଏ ଖୋଲା କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାରଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବା ସବୁଠୁ ଜଗତରେ ସୁଲଭ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ କେଉଁମାନେ କିରଣ ପାଆନ୍ତି ନା, ଉଲ୍ଲୁକ କିରଣ ପାଏ, ତାର କର୍ମ ଦୋଷ। କେହି ଯଦି ଘର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରୁହେ, ସେ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନାହିଁ, ସେ ଝରକା ଖୋଲିଲେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଜାଣିପାରିବ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛି କି ନା। ଆମ ଅନ୍ତରର ଶତ ଶତ ଜନ୍ମର ଅପରାଧ, ଶତ ଶତ ଜନ୍ମର କପଟତା, ଭଗବାନଙ୍କର
साधुगुरुंकर करुणारूपी किरण को भीतर को दबा छाड़ा दौना आम द्वार बंद कर रखिचे से अनुभव आसुनी संसार में बहु बार ठकिले बहु बार प्रतारणा पाइले बहु लोग आमको ठकुंट प्रशंसा नाम पुणी भी आम जापर कि रूपकोशन जाते अनुभव करी तुम्हें कार सार कौन असार कौन परेर कारणे शरीर खुआलु आपनी काजते बाज समस्ते सरल स्वार्थ नहीं जाऊछ निज कार्य कौन था निज कार्यटा कौन कि शरीर जो प्रभु को समर्पित है भगवान का नाम कीर्तन कला से निजर कार्य प्रभुंकर कथा श्रवण कला प्रभुंकर सेवा कला निजर काज आ ये जेते कार्य ये हमको आत्मकल्याण साहाय्य करना निजर काजते बास निज कार्य बाधा सृष्टि कर ए धन ए जन अपना भावी छ ए धन ए जन अपना भावी छ से तोर बुद्धिर भूला से तोर बुद्धिर भूला एखना तखना कखना की है एखना तखना कखना की है बुझना अपना मूला बुझना अपना मन तुम्ही से अबोध बड़ा मन तुम्ही से अबोध प्रेमानंद कहते ये धन रूप गोस्वामी से कथा कहते जो टंका पाई एते समय आम बितेलु टंका तो मिलला ना समय मिलला कि से समय विषय पर चलीगला कि विषय स्वाद मिलला ना अनुभव देखो गोसाई मान समय चलीगला टंकार हिसाब पाई टंका समय समय पाइलु टंका पाइलु ता भीतर विषय स्वाद ही पाइलु मिलला तीन जिनिस विषय को चाखी पारले ना आ कृष्ण गोटे डाकी पारले ना समय चलीगला अर्थ चले अर्थर हिसाब मिलला ना विषय स्वाद मिल ये जीवन आमर ही से आओ आज्ञा अब कर्मित है कि भोग करिपरिबा आमे कौन करिबा आमे कौन करिबा जति समर्पित न हवा आमे दुई कूल हरई देवा या आम पाई ये साधक मानक पाई से कथा कहउछन्ती एखन तखन कखन की है बुझना अपना मूल रूप गोस्वामी भावना आसीबाला ना जदि यही समय ये समय सब 22 वर्ष बयस त्याग कले युवक समय यही विषय राजा भूसंसार प्रति जहाँ कहते प्रति अर्थर मूल्य को मत इष्ट दवाक पड़ो आ समग्र जीवन चली विषय स्वाद भी मिल ना समय भी मिल ना भजन करेंगे केतबेले भावी नाम रही ना देखो ना जीवन केवल पवन देखो ना जीवन केवल पवन जाइते की तार बाधा जाइते की तार बाधा किसेर कारण एते कारती किसेर कारण एते कारती किसेर कारण एते कारती किसेर कारण एते कारती झाटिया मारिछ गाधा तुमी झाटिया मारिछ तुमी झाटिया मारिछ गाधा तुमी झाटिया मारिछ गाधा मन तुमी से अबोध बड़ा मन तुमी से अबोध प्रेमानंद समुद्र गोटे मन शिक्षा अच्छी प्रेमानंद मनुष्य रचना कर मन ये एते आरती कहीं संसार पाई गधर जे भली आरती गध जेतबेले सुत गोस्वामी गध सहित तुलना कले खर ओष्ठ सहित तुलना कले खर स्त्री पाद ताड़ित गध सब स्त्री द्वारा पाद ताड़ित
संभोग करने जाए स्त्री लात लगा आरती एत खटुची कहीं सुख विषय सुख से एक कथा कहते जीवनटा केतबेले जीव ता समय दरकार ना सब समय दरकार ये सुंदर कथा प्रेमानंद कहली सब समय दरकार जीवन जीवन समय दरकार नहीं कहते देख ना जीवन केवल पवन जीवनटा कौन कि केवल पवन ना ये कह जाइते किसर बाधा बाधा अच्छे कि पवनटा शरीर टोटाल पवन यातायात करुच्ची ना ये बाधा कौन अच्छी जेको समय पवन शरीर पवन चलीगला मृत्यु तो तू देखिपार ना आखिरे कौन अवस्था आउ किसेर कारण एतक आरती झाटिया मरीच गाधा ये गध भली आरती कहीं संसार जी भावुच कि रुंडे कुंडे रखी पक समस्त आरती अच्छा ना प्रभुपाद कहते आमर राधानंद महाराज भी कहते कुकुर चारि गोड़े दौड़ुची दौड़ी जे तार ऑफिस काम लेट तार किसी ना दौड़ी कौन गोटे विष्टा भल जिनस भी दौड़ू दौंगी एत आरती तोर क्यों ना विष्टा टी खाई विष्टा देखिए ऑफिस लोक बिजी से सब बिजी धातु कौट गोटे मिनट रेस्ट ना शोई उठी पड़े धाइम कौन तोर काम पड़ियार तो अच्छी ना आरती विषय लोक ये आरती अभाव देखुन करेंगे कौन जेतु साधु संग करना साधु संग अनुभव आस लास्ट से कहे दिवस रजनी तिले ना विराम दिवस रजनी तिले ना विराम गणिछ पड़ीछ किबा गणिछ पड़ीछ किबा रबीर नंदन शिवे जखन रबीर नंदन रबीर नंदन शिवे जखन रबीर नंदन तोरे की उतर दीवा तारे की उतर दीवा तुमी तारे की उतर दीवा तुमी तारे की उतर दीवा मन तुमी से अबोध बड़ा मन तुमी से अबोध रूप गोस्वामी जमिति विचार करिगले से विचार दिवस रजनी तिलेना विराम रूप चिंता कर अर्ध रात्र डाकिले भी हुसैन साहब को आसिया पड़ी ए गोटे पैसा हिसाब पड़ी आ गणिछ पढ़ीछ कि जहा काम करुछ जहा पढ़ुछ जो भी कार्य करुछ हिसाब को जड़े मागे ना से कहते रबीर नंदन आसवे जखन तारे की उत्तर दिवा रबीर नंदन मैंने सूर्यंकर पुओ किए जमराज कौन आंसर दब कि फाइल अच्छी ये स्वयं महाराज कहते मागिब जेबे से मर्त्यर हिसाब कि हिसाब देबू बेणु ताहा भाव भंडीबाकू ताकू नुह सहज निखारी निखारी देखे से कागज ये गाँवली कथार लिखिछ नथिबे वकील करिब मामला जुक्ति बळे करी दब धड़ा कला तापर पद से कौन सेठी जुक्ति चलेबा ना वकील चलेबा ना कि ठिया थे पाखरे एकाद हिसाब कर्म हिसाब न माकी ना ये अवस्था आमर हम रबीर नंदन से लिखिछन ना प्रेमानंद रबीर नंदन आसवे जखन तारे की उत्तर दिव कौन उत्तर दवा कौन आ शेष प्रेमानंद को वर्तमान आ समय ना रूप गोस्वामी बाहर बाहर पड़ो कौन कहते बदन भरिया हरि हरि बोला 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 बसिया साधुर संगा बसिया साधुर संगा भूमि बसिया साधुर संगा
ବଦନ ବରିଆ ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ ବସିଆ ସାଧୁର ସଙ୍ଗୀ। ହରି ହରି ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଘରେ ବସିଲେ ବି ହରି ହରି ବୁଲି ପାରିବା ନା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ, ସବୁ ସମୟରେ ନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବଦନ ଭରିଆ ହରି ହରି ବୋଲ ବସିଆ ସାଧୁର ସଙ୍ଗେ, କହି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କି ଭୟ ସମନେ। ଆରେ ଯମରାଜ ଭୟ କଣ ଅଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିଛେ। ଆପନି ପଳାବେ ଭଙ୍ଗେ, ସେ ନିଜେ ତା ବେଡିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ, ସେ ଆସିବେ ନା ଭୟ। ଯୁବ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବା ଏ ସେବକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତାର ଯଦି ଆଜି ସେବକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଥାଟା ନ କହିଥାନ୍ତେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନ, ଜଗତରେ ଶିକ୍ଷା, ମହାଜନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ତା କହିବାର କଣ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିକଟରେ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନ। ଯୋଉମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ ରହିବ ନା। ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଲୋକ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ହଉ, ତାର ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଜନର ଉପଦେଶ। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ନେଇ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପାତ ଦଶାରେ ବୈରାଗ୍ୟର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜଦରବାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଲେ, ସନାତନ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ, ଗଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲେ ନୌକା ପାର ହେଲେ, ଆଜି ବି ଯଦିଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫାରାକ୍କା ଡ୍ୟାମ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାମକାଳୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାଉଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରା ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗା ପାର ହେଇକି ଚାଲିଲେ। ପକ୍ଷୀ ଯେଭଳି ବହୁଦିନ ବନ୍ଧନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଭଳି ବିଷୟରେ ବନ୍ଧନ ପରେ ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ସୁଖ। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା କଣ, ସେମାନେ ତ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଏଇ ରୋଲଟା ତାଙ୍କ ସଂସାର ଜୀବର, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚକ୍ରପାତ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ପୁରା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେଇ ସୁରପଟି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେଠି କାଟିଲେ। ଆଉ ଅନୁପମ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁପମ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଜ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଅନୁପମ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଭାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାମକାଳିକା ଆସିଥିଲେ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅତି ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଭକ୍ତ ରତ୍ନାକର କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ରାଟ ହେବେ, ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଏହି ଅନୁଭବଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଅତି ବ୍ୟାକୁଳରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରୟାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ବନ ପଥରେ ସିଧା ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚେ, ଗଙ୍ଗା ପାର ହେଇ ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରୟାଗରେ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହନି, କାରଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି କିଭଳି ପୁରସ୍କରଣ କଲେ, କିଭଳି ରାମକାଳୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଟିଲେ, କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ଆସିବ। ଏସବୁ କଥା ସନାତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପ୍ରୟାଗରେ ଭେଟିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରୂପ ଅନୁପମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିଟା କଣ କି, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଢୁଙ୍ଗ ନଥାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ। ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତକୁ ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଅଭିମାନଟା ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ଦୈନ୍ୟ ପାଇଁ। ଦୈନ୍ୟ କଣ କରେ ନା, ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ, ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିଙ୍କର ପୋଷଣ କଣ କି, ତୃଣାଦେବୀ ଶୁଣିଛେ ନା, ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ତୃଣାଦେବୀ ଭାବ ଆସିବ, ସଂସାର ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଚକ୍ରପାତ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ହଉଛି ସଂସାର ହିମାନି, ସଂସାର ଅଭିମାନ ତାର ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ସଂସାରୀ, ତାର ସେଇ ଅଭିମାନ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ବାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଅଭିମାନ। ସଂସାର ତ ଗୋଟେ ହୀନ ଜୀବ,
ଆଉ 2 ଜଣ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏ ରୂପ ସନାତନ 2 ଜଣ ଗଲେ, ରୂପ ଆଉ ଅନୁପମ। विप्रगृहे आसी प्रभु निवृत्ते रहिला। विप्रगृहे आसी प्रभु निवृत्ते बसिला। श्रीरूप वल्लभ दुहे आसिया मिलिला। श्रीरूप वल्लभ दुहे आसिया मिलिला। दुई गोछ तृण दुहे दशने धरिया। दुई गोछ तृण दुहे दशने धरिया। दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया। दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया। प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत हइया। प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत हइया। ମହାପ୍ରଭୁ ବିପ୍ର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ରୂପ ଅନୁପମ ବହୁ ବନ ପଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖବର ନେଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ନା 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ, 2 ଦଶନେ ଧରିଆ, 2 ଦାନ୍ତରେ 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣକୁ ଧରିଛନ୍ତି 2 ଭାଇ। ତୃଣ ଧରିବାର ଅର୍ଥ କଣ କି? ତୃଣ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ। ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ଯେଭଳି ଶୈଳ ବିହିନିବେଶ ରୁହେ, ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ଯେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ, ସିଏ ଯେଭଳି ଘୃଣ୍ୟ, ଯେଭଳି ଶୈଳ ଅଭିନିବେଶୀ, ମୁଁ ସେଭଳି। ଏହି ଅଭିମାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦନ୍ତର ତୃଣ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଜୀବ, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର କରୁଣାର ଯାହା କହନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭୂମିକା। ଏଇ ଭୂମିକାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ କରୁଣା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭୂମିକା। ଆଉ 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ ଧରିଛନ୍ତି ପଶୁ ବିଶେଷ। ଆଉ ପଶୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା, ଦୂରରେ ରହି ସେଭଳି ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବ 2 ଭାଇ 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ ଧରିକି ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଦୂରେ ପଡେ ଦଣ୍ଡବତ ହଇଆ। ଭଗବାନ ଦେଖି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭ୍ରମତା ବହୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି, ନମ୍ରତା ବହୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ବଳରେ, ଗୁରୁ ସାଧୁଙ୍କ ବଳରେ ଅନ୍ତର ଏଟା ଉଦୟ ହବ। ଏଟାକୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ସାଧନ କରିକି ନମ୍ର ହେଇପାରିବେ ନା। ଜନ୍ମ ଯାର ରାଜସିକ ସଂସ୍କାରରେ ଜନ୍ମ, ତାର ରାଜସିକ ଗୁଣ ରହିବ, ସେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଯାର ତାମସିକ ସଂସ୍କାରରେ ଜନ୍ମ, ତାର ମୂଢତ୍ୱ ରହିବ। ଯାର ସାତ୍ବିକ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ, ତାର ଅଭିମାନ ରହିବ। ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିହବ ନା। ସାଧନର ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନ ଦୁର୍ଗତି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ଏଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିଦବ କୃପା। କୃପା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ରୁବ। କାହିଁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କାହିଁକି ଧ୍ରୁବ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଜୋଅନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ବିମାଂ ପ୍ରସୁପ୍ତା ସଞ୍ଜୀବୟତି ଅଖିଳ ଶକ୍ତି ଧର ସୁଦାମ୍ନା ଅନ୍ୟସ୍ତ ହସ୍ତ ଚରଣ ଶ୍ରବଣ ତ୍ୱଗାଦିନ୍ ପ୍ରାଣୋ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷାୟ ତୁଭ୍ୟମ୍। ପ୍ରାଣ, ମୋ ହସ୍ତ, ମୋ ଚରଣ, ଏଇ ପ୍ରାଣାନ ଶବ୍ଦରେ ଚକ୍ରପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ରାଜସିକ ପିଲା ନା, 5 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ, ମୁଁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲିନି। ନାରଦ ମୁନି ମତେ ସଦୁପଦେଶ ଦେଲେ, ବେଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ମୁଁ ତ ସେ ରାଜସିକ ପିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ମୋର ବହିସ୍ମୃତି ପୁରା ପ୍ରତି ଥିଲା, କାହିଁ ଆଜି ଦୂର ହେଇଗଲାଣି? କେଉଁ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ନା, ପ୍ରାଣାନ୍ନମେ ଭଗବତେ ପୁରୁଷାୟ ତୁଭ୍ୟମ୍। ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଇବି। ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିବି।
କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କୃପା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁ ଘୋର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ୱଭାବ, ଘୋର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାଧୁ, ସାଧୁ ବରିଜ, ପିତାଙ୍କୁ ନମ୍ର, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ତାତ ସବୁବେଳେ ଅତି କର ଯୋଡ଼ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ସାଧନାର ଫଳ? ଏ ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପାର ଫଳ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଢା ଗର୍ଭରେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅସୁର ବାଳକ ଗଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛି, ଏଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କରୁଣା, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କରୁଣା, କେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ଯଦି ଅଛି, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟା ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ପ୍ରମାଣ ଇ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା, ମାତୃ ଗର୍ଭର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ହସ୍ତି ସ୍ମରଣ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରାଗ ଜନ୍ମନି ଅନୁଶିକ୍ଷିତମ୍। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଗ ଜନ୍ମନି ଅନୁଶିକ୍ଷିତମ୍, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ସ୍ତୁତିଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସାଧୁ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ସାଧୁର ତ ଅଭିଶାପଟା ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନା। ଆଉ ଭଗବତ କର୍ମ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ଚିତ୍ତରେ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସାଧୁ କୃପାର ଫଳ ଆଜି ହେଲା ହସ୍ତି ଯୋନିରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଗ ଜନ୍ମନି ଅନୁଶିକ୍ଷିତ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। କାଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିବେ, ହସ୍ତିଟା କିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିବେ, ଏଟା କଣ ସମ୍ଭବ ନା କଣ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଏଇ ପୂର୍ବ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ନ ହେଇ ପାରିଲେ ବି ସାଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଫଳଟା ଅନୁଭବ ହବ କେବଳ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପର ଜନ୍ମରେ ଯଦି କିଛି ନିଚ ଯୋନି ହେଇଯା, ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବି ହୁଏ, କେବଳ ଯଦି ସ୍ମରଣ ଆସିବ ବା ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟା ଆସିବ, ସାଧୁର କରୁଣା ରହିଥିବ, ନହେଲେ ଆସିଲା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟା ସେଟା ଜାଗ୍ରତ ହବନି, ସେଟା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାତରତି ସାଧକ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ରତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କ ରତି ସ୍ଥିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଠି ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ରହିଯାନ୍ତି, କାରଣ ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା, ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀର କରୁଣା ମାନେ କଣ, କାହା କରୁଣା କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର କରୁଣା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଦେବେ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧୁର କରୁଣା ମାନେ ଭଗବତ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ, ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗତରେ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଭାବ, ସାଧୁ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ କଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରଣ କେହି ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୋଷ କାଢିଦେବେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେବେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଅସୁରକୁ ମାରିଲେ, ସେ ଯାଇ ମାଗିଲେନି। ସେ ବହୁତ ଦୋଷ ଦେଖିପାରିବେ, ଶହ ଶହ ଦୋଷ ରାମାୟଣରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୋଷ କାଢିଦେବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଲଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋକ ବହିପାରେ ଭଗବାନ ରାସଲୀଳା କରେ, ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସେଇ ରାସଲୀଳାର ମହିମା କହିକି କାମ ଲୀଳାରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବୁଡି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କୃଷ୍ଣ କରିପାରିବେ? ସାଧୁ ମହିମା ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧୁକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସାଧୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟା କରିପାରିବିନି, ସାଧୁ ଏଟା କରିପାରିବ। ଭଗବାନ କଣଟା କରିପାରିବେନି? ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ତ ପରମାତ୍ମାର ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ପରମାତ୍ମା, ବଚନ ବି ସବୁ ପରମାତ୍ମା, ସବୁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର, ସ୍ୱର ତ ପରମାତ୍ମା, ଦେହ ଦେଇ ତ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିପାରିବେ ନା ତଳକୁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ସେ ରୋଲଟା ସେ କରିପାରିବେ ନା, କେବେ କରିପାରିବା? ଅଭିମାନ ଚାଲି ଆସିବ,
देखो बहु लीला अच्छी जो समय भगवान पुणी राजलीला छाड़ी रामचंद्र महाप्रभु राजा अभिमान छाड़ी पुणी चिंता कर सृष्टि को ध्वंस करदे जो सीता माता परीक्षा करा हनुमान ना कौन लक्ष्मण कहते सृष्टि को ध्वंस कर सीता माता धरणी धरणी भितर प्रवेश कर भगवत आवेश जागृत हो रामचंद्र महाप्रभु धरणी माता तुम्हें यदि नहीं जीव सृष्टि को ध्वंस करदेवे राजा भगवान स्वरूप स्थित तल को आसिकी गोटे बद्ध जीव को जहाँ कहते हृदय कम कला भाया काम करें काम कौन ना पार्षद मान जगत को पठाण जड़े प्रश्न करे पार्षद मान केमती भूली जाए से परमात्मा विस्तार जीव गोस्वामी संदर्भ में रचना कर पार्षद मान स्वतंत्र भगवान का आदेश कारण भगवान करुणा जो अंतर अच्छी से करुणार प्रकाश होती साधु साधु तले जगत को आसती ये स्वरूप आसती स्वरूप स्थित से भगवान पार्श्व भगवान करुणार मूर्ति आसन से कौन लिखा जाऊँ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति आसन गुरुदेव से कहती कृष्ण एम्बार्टमेंट साधु हूँ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति मूर्ति धारण कर आसन कृपाटा भगवान कृपाटा मूर्ति मूर्ति आकार रे स्वर धारण कर आसन से साधु रूप नित्य सिद्ध साधु रूप ये साधारण सिद्ध कृपा सिद्ध कथा कह नित्य सिद्ध साधु नित्य सिद्ध साधु आसती सी पुणी केमती आसवे प्रश्न आस भगवान पार्षद थे तो भूली जावा कथा नहीं तो स्मरण आसा कथा भगवान पार्षद कहले ना जगमय प्रभुंर आदेश ये संपूर्ण स्वप्न रू उठला भाया अवस्था कर जब से गोलक न आस आप भावुं वैष्णव सिद्धांत गोटे आईमा कहानी बोली ना इतर संपूर्ण विश्वर प्रभुंर मर्यादा सिद्धांत रही ना मैंने सब गीता भागवत सब सिद्धांत लोग काटिक उड़े देवे मायावादी लोग वैष्णव बलदेव विद्याभूषण जीवभूषण जो संदर्भ सब आचार्य मैंने टीका जो रचना कर सब सिद्धांत अच्छा साधु केमती स्वरूप शक्ति भूली जीव ना साधु जो संसार को आसब से शोईकी उठाए जो गोलक को जीव सी जान यहाँ मोर निज घर ये आसब से स्वप्नवत अवस्था रोया अवस्था कौन आम स्वरूप अवस्था रोचे शोला अवस्था स्वप्न अवस्था आम जो समय भितर प्रवेश करुचे से आवेशा तेणु साधु जो एठिक आसती कृपा अंतर था संसार अभिमान चली आस कार्य को देखी आम सन्देह आसे रूप गोस्वामी जो दैन्य होगी पढ़ुंट ये दैन्य जो वृत्ति पंचम स्कंद भागवतम कारण महाप्रभु ये साधुकर कथा ये रहा पुणी लगे केमती साधु ये जगत आसन स्वरूपटा कौन तेणु ये दैन्य होगी तृणभोजी पशु बड़ी पढ़ुंट आ महाप्रभु तक करुणा कर श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हईला मना श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हईला मना उठ उठ रूप ऐसा बोलिला बचना उठ उठ रूप ऐसा बोलिला बचना कृष्णेर करुणा किछु ना जाए वर्णने कृष्णेर करुणा किछु ना जाए वर्णने विषय कूप हईते काढ़िल तोमा दुई जाने विषय कूप हईते काढ़िल तोमा दुई जाने महाप्रभु रूप को देखिले दंत तृण धरिक रूप अनुपम पड़िछन्ति महाप्रभु कहते श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हईला मन ए दंते तृण धरिक होसेन सागर देखो आज्ञा आमर
ଆମେ କଣ ଆଜି ସଂସାରଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ କାଲି କଣ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ? ଆମେ ଆଜି ଛାଡିଦେଲେ କଣ କାଲି ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିର ଦୈନ୍ୟ ଯୋଉ ଭୂମିକା ଆମର ଆସିଯିବ? ସାଧକ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଆଜି ଯିଏ ପାଲିଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଚାମର ଆବାଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନୌକାରେ ବୋଝେଇ କରିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦବୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁ ଭଳି ଭାବ ଆସୁଛି। ଆମର ଆସିବ? ସାଧକର ଆସିବ? ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ମାନେ କେବେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଯୋଉ ସଂସାର ଅଭିମାନ ଆସେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ନହେଲେ ସଂସାର ଜୀବନ ଅନୁଭବଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସଂସାର ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କିଭଳି? ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ବା ହୁସେନ ସାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପଶୁ ଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତୃଣ ଧରିକି ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଠ ଉଠ ରୂପ ଆଇସ କହିଲା ବଚନ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମତେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆଜି ଖେଳ ବସି କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହିଲେ? ନା ବିଷୟ କରୁଣା କିଛି ନା ଯାଏ, କୃଷ୍ଣର କରୁଣା କିଛି ନା ଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣନ। ରୂପକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ କୃଷ୍ଣର କରୁଣା କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ବିଷୟ କୂପ ହେଇତେ କାଢିଲେ ତୁମା ଦୁଇଜ। ବିଷୟ କୂଅରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ତୁମ କାଢିବା। ତୁମେ ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାର ଯୋଉ ପଡିଥିଲ, ବିଷୟ ଉପରେ ପଡିଥିଲ। ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଆମେ ସିନା ରୂପଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବୁନି, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନୋଭୀଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତମ ଯେନ ଭୂତଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପମ କଦା ମୟମ ଦଦାନ୍ତି ସୁପ୍ରଦାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣନ୍ତି ନା, ତା କାହିଁ କହିଲେ ତମେ ବିଷୟ ଉପରୁ ଧରିକି ଆସିଲ, କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ କରୁଣା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୟାର, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦୟାର ଏ ଟୀକା ମୁଁ କେବେ ପଢିନି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଗବତ ଆତ୍ମା ରାମ କଥଂ ମୁନେ ଗୃହେ ଅରବତ ଜନ୍ମୂଳ କର୍ମବନ୍ଧ ପରାଭବ। ସାଧୁର ରହସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆତ୍ମାରାମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଗବତ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଆଉ ଆତ୍ମାରାମ ସେ ଆତ୍ମାର ରାମଣ କରନ୍ତି। ହେ ମୁନେ କଥମ ଗୃହେ ଅରମତ, ଗୃହରେ ସଂସାର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିଲେ? ମାନେ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବା ସେଧ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଗବତ ଏବ ଆତ୍ମାରାମ ଗୃହେ କଥମ ଅରମତ। ସଂସାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରାମ, ଗୋଟେ ଦେହରାମ। ଜଣେ ଆତ୍ମାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦେହରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମାରାମ ସେ ଦେହ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏନି। ସାଧୁ ସେ ଆମେ ଦେହରାମ, ଆମର ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ସରିଲା, ଆମ ଦେହ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମେ ଦେହରାମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଗବତ ଆଉ ଆତ୍ମାରାମ ସେ ପୁଣି ଗୃହ ଭିତରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଯଦି ପଚରାଯିବ ନନୁ ରମଣମ କୋ ଦୋଷ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦେଲେ। ସେ ଗୃହରେ ପଶିଗଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଥିଲି ସଂସାର ବଡ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କଣ କ୍ଷତି ଅଛି? ଭଗବାନ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ଦେଖେଇଛନ୍, ବାହାର ଲୋକ କହିଦଉଛି ଭଗବାନ ବା ସଂସାର କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କର, ଆଉ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେ ଭାବନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଧର୍ମ। ନା ନନୁ ରମଣମ କୋ ଦୋଷ, ସଂସାର ଭିତରେ ରମଣ କରିବାଟା କେଉଁ ଦୋଷ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଣା ବନ୍ଧ। ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କର୍ମ ବନ୍ଧ ଆଗେ ଆସିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୋଉଟା ଧର୍ମ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଗଲା ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିସିୟସ୍ ନେଚର ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ
ଆରାଇଜ ହବ। ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକ ଥାଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ, ସେ ଡୁପ୍ଲିସିୟସ ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ କତିରେ ମିଛ କଥା କହିବ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବାଟେଇବ, ତାର କୂଟ କାପଟ୍ୟ ନୀତି ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଟା କୂଟ ଧର୍ମ, ଗୃହ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୃହସ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏନି ଭାଗବତରେ, କାରଣ ଆସକ୍ତିଟା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନା। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନୁ ରମଣମ କୋ ଦୋଷ କର୍ମଣା ବନ୍ଧ, ଦିଟା ଦୋଷ, ଗୋଟେ କର୍ମର ବନ୍ଧ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଭବଶ୍ଚ, ସ୍ୱରୂପ ତିରସ୍କାର ଜନ୍ମୂଲମ, ସ୍ୱରୂପକୁ ତିରସ୍କାର ହେଇଯିବ। ଗୃହ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନଟା ମୋଟା ଆସିବ। ସ୍ୱରୂପ ତିରସ୍କାର ଯତ୍ ମୂଳ ଭବତି ଯତ୍ ଗୃହଂ ମୂଳ କାରଣଂ ଯସ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୃହ ହଉଛି ପରାଭବର କାରଣ, ଆତ୍ମଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଦବ ନା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ମବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଭଳି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆତ୍ମାରାମ ମହାଭାଗବତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାରାଜ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂସାର ଭିତରେ, କାହିଁକି ବିବାଚନା କୁହ? ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଚରଣ ଛାୟା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନା। ସଂସାର ଭିତରେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛ, ମହତାମ ଖଲୁ ବିପ୍ରସ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପାଦୟ ଛାୟା ନିବୃତ୍ତି ଚିତାନାଂ ନ କୁଟୁମ୍ବେ ସ୍ପୃହାମତି। ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଆତ୍ମାର ଲୋକ ସଂସାର ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମହତାମ ଖଲୁ ବିପ୍ରସ୍ୟ, ଯେ ମହତ ଲୋକ, ଯେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକଙ୍କ ଛାୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସମ୍ପାଦକ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆସକ୍ତି ହିଁ କଟୁବାଦ ସ୍ପୃହା ଭବତି। ଗୃହର ଆସକ୍ତି ହଉଛି ବଡ ବନ୍ଧନ, ସାଚ ସ୍ତେଷମ ନାସ୍ତି। ଗୃହର ଆସକ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କର ନଥିଲା। ମହତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପାଦୟ ଛାୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ପାଦ ପଦ୍ମର ଛାୟା, ଛାୟାଟା କଣ ନା ମହତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଟା କଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, କାମାଦି ସନ୍ତାପ ହାରିଣୀ ତୟା ନିବୃତମ ଚିତାନମ ତେଷା ସ୍ପୃହା ଯୁକ୍ତ ମସ୍ତି ନାସ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଛାୟା ଏ ହଉଛି କାମାଦି ସନ୍ତାପ ହାରିଣୀ। ସଂସାର ଆସକ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁଛି, କାମ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଭୋଗ କରିବା ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାର ଭଜନ ପରାୟଣ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମାଦି ସନ୍ତାପ ହାରିଣୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସଂସାର ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ପରାଭବ ହୁଏ ନା, କି କର୍ମବନ୍ଧ ଆସେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, କେତେ ଚାଲାକରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଚକ୍ରତା ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁର ସ୍ୱର, କହିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କିଭଳି ଆତ୍ମାରାମ ହବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କିଭଳି ଗୃହାସକ୍ତ ହବ, ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆତ୍ମାରାମ ହେଲେ ପୁଣି ଗୃହାସକ୍ତି ହେଲେ, ଏଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରଟା ବହୁତ ବଡ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଧୁର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ବୁଝିବେ। ଆତ୍ମାରାମସ୍ୟ ଗୃହ ଆରମତା ଗୃହାସକ୍ତସ୍ୟ କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ଇତି ଉଭୟ ନ ସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମାରାମ ଲୋକର ବହୁତ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେହି ବି ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଚକ୍ରପାଦଙ୍କ ଟୀକା, ସ୍ୱାମୀପାଦଙ୍କ ଟୀକା, ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି କି, ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଅପରାଧୀ କରିବେ। ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମର ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, କଣ ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି କାମଟା କଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ଏ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ଟୀକା ଯାଏ, ଟୀକାକୁ ଲୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ଅଯଥା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରାମର ଗୃହରେ ରମଣ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଗୃହରେ ରମଣ କରୁଛି ତାର କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତଦପି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତଦପି ମହତାಂ ଦୁର୍ବିତର୍କ ଚରିତାନାଂ କ୍ୱାପି କଦାଚିତ୍ ବିଷୟାସକ୍ତିସ୍ତୟା ନ ବିଶ୍ୱସନୀୟ।
ସେ କହିଲେ ମହାତଙ୍କର ଚରିତ ହଉଛି ଅତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁର୍ବିତର୍କ, ତର୍କର ଅଗୋଚର। କେତେବେଳେ ସିଏ ବିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡିବେ, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ, କିଛି କହିପାରିବି ନା। ମହନ୍ତ କଥା କଣ କହିବା? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯା ତୁମ ବିବାହ ଆସି ବିବାହ। ତୁମେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ନିୟମରେ ମହନ୍ତକୁ ମାପି ପାରିବ ନା କଣ? ଆମେ ଅତି ବେଶୀ ବେଶୀ ସଂସାରୀ ଥିଲେ, ସଂସାର ଗୋଟେ ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଆମର ପୁଣି ବିଧି ଭିତରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ନଉଛି ସେତିକି ଧରିଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ମାପୁଛେ। ସେ କହିଲେ ନା, ଆତ୍ମା ନାମର ଗୃହାସକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଗୃହାସକ୍ତି ଲୋକର କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବଚନୀୟ, ଦୁର୍ବିତର୍କ, ତର୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବଂଶୀଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଶୁଖା ଶୁଖେଇକି ବସିବ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଜାଲିଆ ମାନେ ମାଛ ମାରିବେ, ଇଏ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆସିବେ, ମାଧୁଗୁରି ନିଜ ପାଇଁ ରଖିନଥିବେ, ଚାଉଳ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିନଥିବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଛ ଗଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ବିକିବେ। ଭାଇ ଚାଉଳ ନେ 2 କେଜି, ମାଛ ମତେ ଦେ। ସିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଇ ବାବାଜୀ କଣ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଇଏ ମାଛ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣି ମାଛ କିଣୁଛି, ମାଛ କିଣିକି ଆଣିବେ ଶୁଖେଇବେ ଭଜନ ପୁଟରା ଦୁର୍ବିତର୍କ। ଇଏ ଦେଖିବ ଏଇଟା ମାଛ ଯିଏ ଖାଉଛି ସେ 1 ନମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁ ନା, କାହିଁକି ନା ସେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆସିନା ଭଜନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣିକି ଚାଉଳ ମାଛ କିଣୁଥିଲେ, ମାଛ କିଣିକି ଏଠି ପକଉ। ଦୁର୍ବିତର୍କ। ସାଧୁର କେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରତୀୟମାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବନି, ଆରେ ବଡ ବିଷୟ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣ ଆସ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଗୃହାସକ୍ତି ଲୋକର କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ଆସିବନି, କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ଲୋକର ଗୃହାସକ୍ତି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବଚନୀ। ଆଉ କଦାଚିତ ବିଷୟାସକ୍ତି ସ୍ତୟା ନ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, କଦାଚିତ ଯେ ତାର ବିଷୟାସକ୍ତି ନ ଆସିବ ବା ବିଷୟାସକ୍ତି ପ୍ରତୀୟମାନ ନ ହବ, ଏଟା କି କହିପାରିବି? ସେଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆବେଶିତ ଚିତାନାମ। ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଏ ଟୀକା, ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ସାଧୁର ବହୁତ ଏତେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦବ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ଦୂର। ଜଣେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଆଉ କୃପା ସିଦ୍ଧ, କୃପାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ। ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉମାନେ, ସାଧନ ସିଦ୍ଧ କଳିଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସାଧକ ଆମ ଭଳି ସାଧକ, ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟୀକାରେ, ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଟିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୀକା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆବେଶିତ ଚିତାନାମ ଜନମ ଭାଗବତୀ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧନୀ च असौ परमहंसानाम द्वैताम। ପ୍ରିୟତମ ଯୋଉ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆବେଶିତ ଚିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତୁ ତା କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ଥାନ୍ତୁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ, ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରିୟତମା, ଯୋ ଯାହା କଥା ତାଙ୍ଗ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରେଣ ଅନ୍ତରାୟଣ ବିଘ୍ନେନ ବିହିତାଂ ସ୍ଥଗିତାଂ କୃତା ନ ପ୍ରାୟଣ ହିନନ୍ତି ତେଜନ୍ତି। ହିନନ୍ତି ତେଜନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ଗୃହାସକ୍ତିର କୃଷ୍ଣାସକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣାସକ୍ତିର ଗୃହାସକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବିତର୍କ, ତର୍କର ଅଗୋଚର। କାରଣ ସାଧୁ ଯେହେତୁ ଆବେଶିତ ଚିତ୍ତରେ ଥାଏ, ତାର ଯୋଉଠି ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, କଣ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ଚାଉଳ ଘରେ ନଥିବ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲସ୍ ହଉଛି। ଏ ଲେଟର ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଲେଟର ପଢୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ ପଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ଦେଖ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ପଠାଅ 1000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପଠେଇବି। ନିଜଟା ପଢିବ ସେଠି ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଏ କଣ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଣ ଅବସ୍ଥା?
ଆଉ ଇ ଚିଠି ବାର ବାର ପଠଉଛନ୍ତି କଣ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛି ମନ ବିଚାର କର୍ମ ଜଡ ମନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆବେଶିତ ଚେତାନମ ଜନାମ ଭଗବତୀ ଭାଗବତୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନିଚସୋ ପରମହଂସାନମ ଦ୍ୱୈତମ ପ୍ରିୟତମ ଯୋ କଥା ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଯୋଉ କଥାଟା ଯେତେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାୟଣ ବିଘ୍ନେନ ଯେତେ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଅନ୍ତରାୟ ଆସିଲେ ବି ଏ କଥାଟାକୁ ନ ତେଜନ୍ତି ନ ହିନନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥାଟାକୁ ଛାଡିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ବିଜନେସ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆମର ଯୋଉ ମଠ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଢିଥିଲେ ଆମର କଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରୟାଗ ନା ପ୍ରୟାଗ ଫାର୍ମାସି ଆଣେ ଚାଲିଛି ଏଣେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ଗୌଡୀୟ ମଠରେ କଲେକ୍ଟର ଏଣେ ଲେଖିକି ଏଣେ ଦଉଛନ୍ତି ପତ୍ରିକା ସେଣେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କବି କୃଷ୍ଣ କଥା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ କଣ ଚାଲିଛି ମୋ ଆବେଶ ଚିତା ପାସି ଚିତ୍ତଟା ଆବେଶ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା କେବେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଜଣା ପଡେ ସଂସାର ଲୋକ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ହଇରାଣ ହେଲେ ରେ ନା ନା ଏଠି କହୁଛି ପ୍ରାୟଣ ନ ହିନନ୍ତି ନ ତେଜନ୍ତି ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୋଉ କଥା ତାକୁ ଛାଡିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହିମାଳୟରୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆସିଗଲା ଅଙ୍କରେ ରାମ କି କୃଷ୍ଣ ରାମ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଦବ ସେଠି ସେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ରହିଲା ସେ ରାମ କଥାରେ ଚାଲ ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥରେ ଆସିକି ଗାଳି ଦେଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କଣ ତୁମେ କଣ ବାବାଜୀ ଛୁଆ ବଡାଙ୍କୁ କରିବ ନା ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବ ନା ବାବାଜୀ କରିବ ଆଉ ରବିବାରିଆ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ଡାକିଏ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବାସ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆମର ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୀଗର୍ଭ ପ୍ରଭୁ ମାଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ସେ ଏରିଆରେ ଗୁରୁଦେବ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ପ୍ରିୟରେ ସେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଭାରି ସାହସୀ ଲୋକ ମିନିଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ଗାଡି ସେମାନେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ଡାକନ୍ତି ସାଧକ ଆମେ ସାଧକ ଆମକୁ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ରାସ୍ତା ଧରିପାରୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଡ ଖସିବ ଯେ ଚାଲି ଯେ ଶିଖିଲେ ତାର କଣ ପାଦ ଚାପି ଚାପିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଡ ଖସିବ ଯେ ଚାଲି ଶିଖିଛି ସେ କଣ ଡରିବ ବରଫ ଉପରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସେ କଣ ହୁଇଲ ସବୁ ଲଗେଇ ଫାସ ବୁଲୁଛ ଆମକୁ ଯଦି କହିବ ତୁ ଖାଲି ଚାଲ ଖାଲି ପାଦ ଚାଲ ଉଲ୍ଟି ପଡି ନାକ ଫାଟିବ ଆମେ ସାଧକ ସେ ସିଦ୍ଧ ସେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ଷଣ୍ଢର ମା ପେଟରୁ ଜଟ ସେ ଆଜିକାଲି ଏଠି ତ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ କଣ ଅପରେସନ କରି ଷଣ୍ଢ ସବୁ କରୁଛୁ ଷଣ୍ଢ ଯୋଉ କାଳିଆ ସବୁ ଜଟ ଦେଖିବା ଡେଢ ବଡ ଜଟ ତାର ମା ପେଟରୁ ଜଟ ଯେ ସିଦ୍ଧ ସାଧ ସେମାନେ ସେ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ସଂସାର ଅଭିମାନ ଦୁଃଖ ଗୁଡା କାହିଁକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଦୁଇଟି କାରଣ ଚକ୍ରଟା ଲେଖିଲେ ଜୀବନର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନଥାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେତିକି ଡାଏରୀ ଅଛି ଖାଲି ନାମ ଡାଏରୀ ପଚାରିବେ ତ ଅଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗାମିଛା ବଡ ଗାମିଛା କଣ ସେଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମିଛା ପିନ୍ଧିବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମିଛା ପିନ୍ଧି ବସି ନାମ ଲେଖା ଡାଏରୀ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଦ୍ଧ ଶୁଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବି ଗୃହାସ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ଗୃହାସ ଶକ୍ତି ଏତେ ପିଲା ଏତେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କହିବେ ମାଣିକ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ମାଣିକ ବାବୁଙ୍କର କଣ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଦରମା ହାତରେ କଣ 200-300 ଥିଲା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ହତେ ଶୁଣିବ ଏ ସତ କଥା ଗାଁ ଲୋକଟା ଯାହାକୁ ସତ କଥା ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଠାଣ ଅଛି ମୁସଲମାନ ତାକୁ ତ ମୁସଲମାନ କହିହବନି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହେ ମାଣିକ ବାବୁ ଏଇଠି ବସନ୍ତି ମସଜିଦରେ ସେ ମସଜିଦରେ ବସିଥିବେ ଗୁରୁଦେବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବସିଥିବେ ମାଣିକ ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ବସିକି ଏଠି ଗୀତା ପଢ ସେ ମୁସଲମାନ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖା ବସୁଛନ୍ତି କି ଅଛ ଆତ୍ମାରାମ ଗୃହ ଶକ୍ତି ଲୋକର ଆତ୍ମାରାମ ଏ ସମ୍ଭବତଃ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଚରିତ ଦୁର୍ବଚନୀୟ ଦୁର୍ବିତର୍କ ତାପରେ ମଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହବ ନା କାହିଁକି ନା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବ ଠିକଣା ନାହିଁ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅତୋ ପରମହଂସାନାଂ ଦ୍ୱୈତମ ପ୍ରିୟତମ ଯାହା କଥା ତା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରଣ ଅନ୍ତରାୟଣ ବିଘ୍ନେନ ବୀତମ ସ୍ଥଗିତମ କୃତମ ନ ପ୍ରାୟଣ ହିନନ୍ତି ତ୍ୟଜନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଦୃଶୀ ସ୍ୱାଂ ଶିବତମାମ ପଦବୀମ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି
से संसार मार्ग संसार आसक्ति भଳି जना पड़ते बा कृष्ण आसक्ति भଳି जना पड़ते जो पथरे जाती से पथटा कि तत् कथैव भगतानां पदवीं सुखमय बत्मं जो कृष्ण कथार पद बत्म को पथ को से धरी था जो पदटा धरी था तयैव तयैव गम्यो भगवता इत्यर्थ से कृष्ण कथा रास्तार से भगवान को पान से केवल कृष्ण कथा द्वारा ही भगवान को पान आ गोटे मुहूर्त से विघ्न हुए ना जो अवस्था थे भी कथा को जेहेतु आश्रय कर कथा द्वारा ही प्रभु को पान बर्तमान प्रश्न उठे सांगे सांग भक्ति आज्ञा न हो कि अपराध दो कोटि जन्म तो भक्ति हम ना कि अपराध के खंडन हम ना न बिगिला पड़े आ से महतर करुणा न पाइला अपराध खंडन हम परीक्षा कर प्रमाण यही चपे बाद देवे ये गोटे टीका भक्त राखी खोल बहु वैष्णव मान गुरुदेव को प्रार्थना करुचु कि यदि संस्कारी पिला से शिखिब ए जिनिस को प्रभुपाद सम्मान गुरुवर्ग सम्मान से रखिब कारण वर्तमान ये भौतिक बात जो आधुनिक भौतिक बात जो संस्कार पिला माने आसु मेटेरियल ब्रेन द्वारा वैष्णविज्म को मापुछु से सक्सेस हो पारे पिचिंग मिशन कारण एटा गोटे जहाँ गुरुदेव एटा गोटे अप्राकृत वस्तु से पाठ पढ़ी आस मापिबे वैष्णव मापिबे मापी सारी देखिले तरा जोड़े न पड़ा कले जंत्र लगे इंटरनेट बाहर करेंगे ये वैष्णव एमती से तार क्यारेक्टर या तार या ये कले जंत्र लगे तुम कि बुद्धि अच्छी तुम शास्त्र पढ़ी जे शास्त्र पढ़ी से पाठी बंद कर बस भाई मो स्थिति या भजन तो मुझे क्या कथा पाठी पिटे मोर दृष्टि अच्छी देखिपार को साधु को पाठी पिटी पार सी मापुच कौन साधु को मापार मापिया चले चक्रपात टीका पढ़ जड़े आचार्य टीका कर दो से प्रश्न सांगे सांगे उठे दशम स्कंदर देवता मान स्तुति मनु यदि प्रश्न कर अच्छा यदि कई प्रश्न करती भगवान तो कहते साधु मान जीवन में किसी विपद ना साधु माने जगतर आसुवा संसार विपद को पाहाच करिकी पाद देकी विपद उपर पाद देकी से वैकुंठ को जाती कहते ननु त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानां मूर्धसी प्रभु देवता माने कहते हे प्रभु आपण प्रति समर्पित आत्मा संसार पथरे आसुवा विपद को से पाहाच करिकी वैकुंठ को चढ़े आपण को पाए चक्रपात कहते इत्यादि उक्ते भक्तानां अंतराय नास्ति यदि कई प्रश्न करती भक्त जदि विपद गुड़ी को विपदर मस्तक पाद दे वैकुंठ को जाऊँगी तार संसार प्रति विपद केमती आस तार भक्तर विपद ना कि आम देखुचे भक्त सिद्ध आचार्य मान जीवन में बहु विपद आड़े भक्ति सिद्धांत शोष ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को परिक्रमा कला बेले ब्राह्मण मैंने मारिदेवाई बाहर षड्यंत्र कर भक्ति सिद्धांत शोष ठाकुर जन शिष्य थे से तो गुरुंकर स्वरूप को जानते आ महाप्रभुंकर जे वाणी प्रचार करेंगे तो महाप्रभु सुरक्षा देवे से सांगे सांगे वेश परिवर्तन करदे भक्ति सिद्धांत शोष ठाकुर वेश देदे ब्रह्मचारी वेश आ भक्ति सिद्धांत शोष ठाकुर दंड धरी सन्यास वेश ठिया से ठीक ठाकुर भाई देखा धर ठिया आज जी विचार कर सी नित्य सिद्ध आचार्य भगवान आगुरी कहले से लुचि गाय सब बेले मेटेरियल ब्रेन मेटेरियल कैलकुलेशन कर तार विपद कहीं आसला आपण भावतुनि भक्ति जुगे कौन प्रश्न उत्तर सब प्रश्न उत्तर गोस्वामी मान देछ से राधा कुंड बसी जहाँ को राधाराणी दर्शन देते से तो बसी 24 घंटा नाम करता कहीं शास्त्र रचना कर रचना कर बंचवा कारण आम प्रभुपाद शिष्य मैंने आज से ही कथा भी कहते प्रभुपाद पांचमत कथा केते आनंद लगुच देख कारण गुरु प्रति सन्देह नहीं समर्पित ही सरल चित्त ग्रहण कर बर्तमान ता नहीं आम सन्देह आस्त्र पर विचार कर विचार जोड़े वैष्णव रास्ते ठकीज ये कौन इत्यादि उक्ते भक्तानां अंतराय नास्ति
देवता मान तो भगवान को निजे प्रार्थना कले भगवान निजे स्वीकृति देले हाँ मो भक्तर विपद नाही किंतु से प्रश्न उठाउछन्ती सत्यम सेटा कत कहउछन्ती सत्य भक्तर विपद नाही एठी कहउछन्ती इस शुद्ध भक्त कथा कहउछन्ती काल कर्मा हेतु नाम असु नास्ति एव शुद्ध भक्त को कौनसी काल आ कौनसी कर्म तांको विपद रे बा तांकर विघ्न ढाली परिबो ना अंतराय सृष्टि करि परिबो ना एठी से प्रश्न पुन उठा दउछन्ती निजे निजे किंतु अंतराय ही भगतानाम दिविदम महात्मानंक कथा कहे आम कथा कौन कहबा महात्मानंकर अपराध दिविद एठी कहछ किंतु अंतराय ही भक्तानाम दिविदम महत अपराध हेतुना महत अपराध हेतु को भगवत इच्छा हेतु कश्च शुद्ध भक्तों जीवन रे जो विघ्न आसुची दुईटा एठी कहछ गोटे भगवत इच्छा हेतु कश्च आउ महत अपराध हेतु कश्च एठी गोटे महत अपराध स्थित गोटे भगवत इच्छा कौन कौन एठी कहछ तत्र महत अपराधी समुचित समुचित कष्ट भोगे न चिरकालत एव यदि महत अपराध के दुख भोग करछन्ती तब चिरकाल कष्ट भोग करिया पड़े अधिक समय कष्ट भोग करिया पड़े आ तस्येव महत कृपया सद्य एव शस्यति जो महत निकट अपराध करछन तांकर कृपा पाइला परे तांकर शोधन कष्ट न होबे जथा प्रमाण दिदु संगे संग जथा विविध रहुगणश्च काटी देबे कि सिद्धांत को शांत दे जेभଳି रहुगण भरतଙ୍କ प्रति अपराध करथिले जेभଳି दिविद मान लक्ष्मण प्रति अपराध करथिले गोटिए जुग तांको अपेक्षा कर रहला दिविद सुग्रीवଙ୍କର मंत्री थिले लक्ष्मण को परिहास करथिले परिणाम हैला जेतବେଳେ भगवान गोकुल रे बलराम तांको मारिले कारण भगवान जेतବେଳେ मथुरा रे असुर मान विनाश कले दिविद थिले कार बंधु मथुरा रे भगवान असुर मान मारी शिशुपाल से जन असुरंगर बंधु थिले ए दिविद जन्म है महत अपराध कर हाथ रे मरिले शोधन जेहेतु ईर्षा करती गोटे जुग अपेक्षा कर रहा दिव्यता और रहु कौन अपराध अपराध कले भक्तर कालक्रम चतुर्थ कहते काल आउ कर्म कर्मर प्रतिक्रिया नहीं था दंड मिलूँ महत अपराध किंबा भगवत इच्छा एठी देले महत अपराध दीर्घ समय भोगिया पड़ो से महतर कृपारे क्या आउ गोटे कहते भगवत इच्छा च स्वभक्त सदाचार शिक्षे भक्त को जिते विपद आसूची विघ्न आसूची भगवत इच्छा च स्वभक्त सदाचार शिक्षणार्थम निज भक्त को सदाचार शिक्षा दवापाई निज भक्तर विघ्न भगवान सृष्टि कर शिक्षा तत् विघ्नश्च प्रेम विबोधन प्रेम वर्धनार्थ एवं जथा भरता आदि भी शुद्ध भक्तर जो विघ्न सब सृष्टि करती प्रेम विवर्धन आ सदाचार शिक्षा उदाहरण ना भरत महाराज प्रवचन सुनले आप शुणियो सी कहते अरे मोर जीवन केते नष्ट हो गला मुझे हरिण प्रति आसक्ति है तो आज ये अवस्था पड़ी कि तत्व कौन आमको शिक्षा पाई कह आ प्रेम विवर्धन भरत महाराज कौन क्षति हो गला भरत महाराज मृग शरीर पाइले अधिक आनंदित हेले कहीं कहले मनीष शरीर पाई था झाड़ा जा पड़ता शौच भाग पड़ता खाई मुंह धोवा पड़ता वस्त्र सफा करा भी पड़ता ये समय नष्ट कि बर्तमान हरिण शरीर किसी ना जो मल त्याग जो मूत्र त्याग सबुआडे तृण मिलूँ शरीर पर किसी कर्म करार जो शुई ये भगवान भक्त को जिते विघ्न सृष्टि करती प्रेम विवर्धन प्रेम विवर्धन
ଆଉ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶିଖିବା, ସାଧକ ମାନେ ଶିଖିବେ। କଣ ଶିଖିବେ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ରଘୁଗଣ କତରୁ କଣ ଶିଖିବା, ଜଡଭରତ କତରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରତା। ଆଉ ତଦୁତ୍ଥିତ ବିଘ୍ନସ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ ଯଥା ଭରତା ଆଦି। ଭରତ ମହାରାଜ ସ୍କନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାର କିଛି ବିଘ୍ନ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ। ବିଘ୍ନଟା ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ବାବା ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଦେବ ବୋଉ ବୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ, କେମିତି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କାମ କରିବି। ମେଡିକାଲ ଯାଏ, ଆସ ସାଧାରଣ ଯେ ଦେଖ ବିଚାର କରୁନା, କଣ ବାବାଙ୍କର ତ କଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମେଟେରିଆଲ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଣ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା ନା, ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ସଂସାର ଅଭିମାନଟା ବଢିବ। ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କେମିତି ହବ କି, ଯେତେ ଦୈନ୍ୟ ଆସେ ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ହବ ନା। ଆଉ ସଂସାର ଲୋକ ବି ଶିକ୍ଷା ଆଚରଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ନା, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କଣ? আমি অপরাধী জন সত্য দণ্ড দুলক্ষণ, আমি অপরাধী জন সত্য দণ্ড দুলক্ষণ, সহস্র সহস্র দোষে দোষী, সহস্র সহস্র দোষে দোষী, ভীম ভবার্ণব দরে পতিত বিষম ঘরে, ভীম ভবার্ণব দরে পতিত বিষম ঘরে, গতিহীন গতি অভিলাষী, গতিহীন গতি অভিলাষী। ভক্ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ରୂପକୁ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣର କରୁଣା କିଛି ନ ଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣର କରୁଣା କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା, ମୁଁ ବିଷୟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବାହାର କରିବା। ରୂପ ଦୈନ୍ୟରେ ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରିକି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ଆସେ ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନାର୍ଥ, ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସଂସାର ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ସେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ଜଗତର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଏଠି ରହୁନି? ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଟାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ନ ଶୋଇବେ, ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଠି କେବଳ ଭଜନ ବୃତ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ରହିବ, ସଂସାର ଅଭିମାନ। ଏଟା ଯଦି ନ ରହିବ, ସଂସାରୀ ଲୋକର ଦୁଃଖଟାକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କରୁଣାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା। ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏଟା ଅନୁଭବ କରିବେ କେମିତି? କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଟା ବି ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ କି ନାହିଁ? ତାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିବା ଲୋକ ଦୁଃଖଟା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବ। କଣ ସାଧୁ ତ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ତ ସେ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦମୟଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆଉ ତ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେନି ହରି କଥା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ, ଜୀବନ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆବରଣ କରିଦେଇ କଣ କରନ୍ତି? ସଂସାର ଅଭିମାନଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ଜୀବର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଜୀବର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିବ ସାଧୁ। ଜୀବର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ଯୋଉ ସାଧୁ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେଟା ଜୀବ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଗରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି କି? କଣ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାହା ଗୋଟେରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଛି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଲୋକର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସାଧୁର ଅନୁଭବ କିଭଳି ଆସିବ? ଗୋଟେ ସଂସାର ଜୀବ କିଭଳି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସେ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ଏଠି ସବୁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏ ବିଘ୍ନଟା କଣ ନା ପ୍ରେମ ବିବର୍ଦ୍ଧନାର୍ଥ। ଏଠି କହିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତସ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବାତ୍ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନିବନ୍ଧନ ଏବ ତସ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଅଭାବାତ୍। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ କାହିଁକି ଆତ୍ମାରାମ ହେଇ ଭାଗବତ ହେଇକି ସେ କାହିଁକି ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ତାଙ୍କର ତ ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ,
ଏ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରମାଣ ତାପରେ ସଦାଚାର ଦେଲେ। ସଦାଚାର କଣ ଦେଲେ? ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କଣ ଆମର? ଏଠି କହିଲେ ତତ୍ର ଭରତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତତ୍ର ଗୁଣବୁଦ୍ଧ୍ୟାପି ଭକ୍ତେ କ୍ୱାପି ମମତା ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଭକ୍ତ ଗୁଣବୁଦ୍ଧିରେ କାହା ପ୍ରତି ମମତା କରିବ ନା। ଆଜି ଦୟାଟା ଆଜି କି କାମରେ ଲାଗିଲା? ଭଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟା କଲା ନା, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ବଢିଲା। ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ରେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର 3 ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳେ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ବୁଝୁଛୁ, ସେ କଣ ବୁଝିପାରିବ କଥା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନବଚନ କଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେବେ, ପ୍ରମାଣ ନା ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗ ଜନିବ। ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକ ଆଉ କଣ ବୁଝିବେ? ସେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ୱାସ କର କିନ୍ତୁ କଣ ସେଇଟା ତତ୍ଵ ନାହିଁ? କଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ସେ ମୃଗ ଜନିକି ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ କିଛି ହେଇନି, ଲାଭ ହେଲା। କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? ଭରତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଡ ଭରତ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଲାଭ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକର ସର୍ବମ୍। ସେତେବେଳେ ରଘୁବଂଶଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକର ସର୍ବମ୍। ସାଧୁର ଯେତେ ଅବତାର ହବ, ସାଧୁର ଯେତେ ଜନ୍ମ ହବ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଥରେ ହେଇଛି। ସାଧୁର ଅବତାର ଜଗତର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନେ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏ କାରାଗାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି। ମାନେ ଭଗବତ ଆଚରଣରୁ, ଭଗବତ କି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ପଢିକି ଏ ଜଗତରୁ ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରିବ ନା। କାରଣ କରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃପା ଧରି ସାଧୁମାନେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ଭକ୍ତିଲତା, ହଁ, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମେ ଯାହାର ଅପରାଧ হয় ସେଇ ଅପରାଧ ଈଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠେକ হয়। 2ଟା ଅପରାଧ ଲାଗିଗଲା, ଏଣେ ଗୁରୁବା ଅପରାଧ ଲାଗିଲା, ଈଶ୍ୱର ଅପରାଧ। ବାବା କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛ ଲାଗୁ ତୁମ ଭକ୍ତିଲତା ଉପାଡି ଫୋପଡା यार, ମାତାଲ ହାତୀ ଉପାଡି ଫୋପାଡି ଦବ। ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିଖିବା କାଲିଠୁ ଆସିବ, ସବୁ ଉପାଡି ଫୋପାଡି ଦବ। ଭଜନ ନ ହଉ, ଅପରାଧ ନ ହଉ, ଏଠି ସେ କଥା କହିଲେ। ତତ ଗୁଣବୁଦ୍ଧ୍ୟାପି ଭକ୍ତେ କ୍ୱାପି ମମତା ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଯଥା ଭରତସ୍ୟ ମୃଗ ପୋଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶୟା ଭଗବତା ଶିକ୍ଷିତା। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ମମତା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହା କିଛି କରିବ ନା। ମମତା ବୁଦ୍ଧି କରିଦଉଛୁ, ସେ ମମତା ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଲା ନା, ଦୟାଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ସେଠି ଜୀବ ଦୟା ହେଇପାରେ। ଜୀବ ଦୟା ଭଗବତ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କି? ଜୀବ ଦୟା କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କୋରାପୁଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖିଚୁଡି ବାଣ୍ଟିବା, ଖାଇବା ପାରୁନଥିବ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଖାଇବା ଦବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଟା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପିତ। ସେ କୋରାପୁଟରେ ରହିକି ଯେହେତୁ ପେପର ଫେପର ପଢିଲେ, ପାଠ ପଢିଲେ, ସେଠି ସରକାର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲ। ଯୋଉ ଦୟାଟା ଥିଲା ଭଜନରେ ଯେ ନ ଲାଗିଲା, ଉଲ୍ଟା ବିପରୀତ ଫଳ। ଭରତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଭରତ ମହାରାଜ ଦୟା ଆଜି କଲେ, ଜୀବ ଦୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଦୟାଟା ଭଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା, ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳେ। ଏ ଶିକ୍ଷା। ମମତା ବୁଦ୍ଧି ଭକ୍ତ କେବେ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ କରିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ କେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଶିକ୍ଷା କି ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମହତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତି କେମିତି। ତଥା ମହତ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଭକ୍ତି ନ ଅନୁପେକ୍ଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ନ ବି ଭକ୍ତେ ପ୍ରତିପାଳନୀୟ। ଏ କଥା କେହି କହିନା, ଏ ନୂଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଲୋକ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା କହୁଛି। ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି, କାରଣ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ, ବୈଡ଼ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ, କି କଥା। ମହାତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳ, ତାକୁ ଆଚରଣ କରି ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମହାତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିପରୀତ କଥା, ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ, କରିବା କି ନାହିଁ? କରିବା। ଏଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ, ଏଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର? ଚକ୍ରଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ତଥା ମହତ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଭକ୍ତି ନ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅପି। ମହତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଭକ୍ତିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି, ଅନୁପଯୋଗୀ। ଭକ୍ତେ ପ୍ରତିପାଳନୀୟ, ଭକ୍ତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ, ମାନିବ ଭକ୍ତ। ଏବ ଇତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ କର୍ତ୍ତୁକ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନାୟ ଶିକ୍ଷିତା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମାରାମ, ସେ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ବସିଲେ?
ନା ବ୍ରହ୍ମା ମହତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂସାର କର, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସଂସାର ପଶିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ, ମହତକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚଳୁ ଆମେ ବିଚାର କରିଦଉଛେ, ବିଚାର ଏଇଟା ସେଇଟା ଅପରାଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ କହିଲେ ନା ଚପେପା ବିଘ୍ନ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ହରି କଥାରେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ଏଇ ପଥଟାକୁ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବିତର୍କ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ। ତା ପଛରେ ଇତିହାସ ବହୁତ କହିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରିୟବ୍ରତ କାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିଲେ? ନା ମହତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ସଂସାର କର। ତାଙ୍କୁ ଗୃହାସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ? କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମ ସନ୍ଦେହ କାଢିଦେବେ। ଆଉ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ସନାତନ କହିବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋଦେକ ବନ୍ଧୁ। ତ ସ୍ତୁତି କରି ଭାଗବତକୁ ସନାତନ କହିବେ ସଂସାର ମୋର କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଭାଗବତ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଭାଗବତ ମୋର ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବୟସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଏଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମନେ ପଡିଗଲା ଭାଗବତ। ପ୍ରଥମ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସନାତନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦଉଛନ୍ତି। ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ସତ ଭାଗବତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବୟସରୁ ସେ ଭାଗବତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟସରୁ କିଏ ପଢିପାରେ? ଆରେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ପଢାପଢି ନ ଶିଖିଥିଲେ, ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବୟସରୁ ଭାଗବତ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋଦେକ ବନ୍ଧୁ ମତ ପ୍ରଭୁ ମତ ସଙ୍ଗୀ ନ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ମୋ ସଙ୍ଗୀ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମତ ନିସ୍ତାର କହୁ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ହାର। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଗବତକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଡ ଦୁର୍ବିତର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଠାକୁର? ଇତେ ସବାର ଦେଖି ଏକ ପ୍ରତିକାର, ସବାର କରିବେ ସ୍ତୁତି ବିନୟ, ସବାର କରିବେ ସ୍ତୁତି ବିନୟ ବ୍ୟବହାର। କାରଣ ଆରମ୍ଭଟା କଣ? ଅଧମ ଜନର ଆଚାର ଜନ ଧର୍ମ, ଅଧିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ କରେ ସେଇ କର୍ମ। ଅଧମ ଲୋକ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ କଥା, ଅଧିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ କରେ ସେଇ କର୍ମ। ଏସବୁ ସଙ୍କଟ କେହ ମରେ କେହ ତରେ। ଏଇ ସଙ୍କଟରେ କିଏ ମରିଯିବ, କିଏ ତରିଯିବ। ଯଦି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟ କି ସନ୍ଦେହ ଦେଖି ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋଧ ଜୀବଟା କଣ ମୋର ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି କରନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ସାଧୁ କରୁଣା କରିତେ ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର କରିଦେଲେ ଚାଲିଗଲ। ଯଦି କପଟ କଲା ମଲା, ମରିବ ନା ତରିବ, ବାଜିବା। ସାଧୁ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଦେଲେ, ଆରେ ଇଏ ନଳକୂପର ମଣିକି ତରିଗଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତମେ ବୃକ୍ଷ ଜନି ହୁଅ, ପଡିଗଲେ ପାତଳେ। ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ହଉ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମଦ ତ ଖାଇଛୁ, ମଦ ଗର୍ବ ଆମର ଦୋଷ କଣ ଆଜ୍ଞା? ପିତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ, ଟିକେ କରୁଣା କରୁ। ଆଉ ଠିକ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନ କର୍ମ ପାଇଁ ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବି ଭଗବାନ ମରିଗଲା। ମରେ କେ ତରେ ଏସବୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖି ଏକ ପ୍ରତିକାର, ସବାର କରିବ ସ୍ତୁତି ବିନୟ ବ୍ୟବହାର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ତୋର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ବିନୟ ବ୍ୟବହାର କର। ଜାଣିନ କାହାର ଆଚରଣ କଣ, କିଏ କୋଉ ମହନ୍ତ, କାହାର କେଉଁ ଭାବ ଅଛି। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ରାସ୍ତା, ନା ଧାରାର ପଥ ତାର କୃଷ୍ଣ। ସମୟ ଦେଲେ କାଲି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ରୂପ ଶିକ୍ଷା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତି କିଭଳି ଦୃଢ଼, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷାର ଏଟା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ମାଳି ହୟା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭମିତ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପଠଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ରୂପ ଶିକ୍ଷା ଅନୁମାନ